जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा ओडिए महाभारतटा कली जुगे केते दिन नहीं महापुरुषर अमर जुमर विषयटी आज आम आलोचना करवा। अमर जुमरटा को लिखिं किए से निराकार दास बुझे ये निराकार दास लेखा कि बही उपन्यास हूँ अच्युतर कौन अमर जुमर बुझे किंतु निराकार दास एक अच्युत कहते कौ अच्युत चैतन्य रूपक अच्युत द्वापर जुगे कौन है महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध अनेक सेनापति रही भीष्म रही द्रोण रही कर्ण रही जयद्रथ रही किंतु 18 दिन युद्ध हवा कथा 17 दिन ओडिया कौन है महाभारत युद्ध सरीगला ओडीटा बाकी रही ये ओडीटा कहीं बाकी रही क्या बाकी समस्त आम जाने ओडियाटा अच्छी किंतु क्या जिते बेले जोगमाया नारायण पाखे जा पहुँचे बोले प्रभु आपण तो सुदर्शन को पठेई समस्त की विनाश कले तेणु आम पाई कौन रखी प्रभु से समय चिंता कले अरे सत कथा महाभारत युद्ध सबू जाक सुदर्शन ला कौ सुदर्शन ना छाया सुदर्शन कौन माने प्रभु को अस्त्र सुदर्शन से काटुव तार छाई भी पड़ू नई जापर ना किंतु जड़े जानी किए सी बेलाल सेन भीमसेन पुओ सी भी जापारि न था कृष्ण जे माया कले मुंड काटिदेले से कृष्ण को बर मागी मु आसी 18 दिन महाभारत युद्धटा मुझी देखी तेणु सी ही केवल जानी सुदर्शन चक्र गोटे चक्र आँची काटिकी पड़ो कि जापारे नहीं जे सुदर्शन चक्र छोट छुआ से ओडिए महाभारत युद्ध बाकी सेटा कली रे संपूर्ण हेबो बोली ये स्वयं कृष्णचंद्र स्वयं नारायण जोगमाया को कहते हे जोगमाया गण तुम्हें माने ये ओडीटा को समाधान कर बुझे एवं तुम्हें ताकर तुम्हें से बेले कौन ताकर सिद्ध मांस कौटी महापुरुष कहते कौटी रुधिर पान कहते तुम्हें ताको पान करी कौन संतुष्ट से कौन कर सबू जड़ प्रतिमा रही केतबेले ठाकुर अणाकार ध्वनि स्थापन कले कही गोटे मारकंड अंकरे श्रीखंडगिरी कौन अणाकार ध्वनि स्थापन हम महापुरुष लिखिं लक्ष्मी सरस्वती दीज जाक पाखे थे अणाकार ध्वनि स्थापन हम 3 मास भितर तार रिजल्ट देखो से भी देखला तुम समझ भी जानी सारे यहाँ गोटे एपिसोड भी आम जाइन से आरंभ हो समझे प्राय जानी सारे देवी माने अलरेडी निश्चिंत ठाकुर जहाँ महापुरुष लिखिं ठाकुर बर दे सारे सी अलरेडी जीवा गले बाहरी जहाँ आम शास्त्र प्रमाण पाचे बुझे ठाकुर अभिराम परमहंस लिखिदे अभिराम परमहंस आज्ञा नाहीटी आज्ञा देले देवे काली चाटी ठाकुर अभिराम परमहंस समय सी अलरेडी सफा कर दी था किंतु ताकू प्रभु आज्ञा देले नहीं भीम बोई कहते ये विश्व ब्रह्मांड मोर आखि आगे ताली बातर दिशई भीम बोई कहीदे ये विश्वटा मत गोटे थाली परी देखा मु एका फिंगी दियो कि मत आज्ञा ना ना से सब समापन कर दी था से आज्ञा केतबेले हेबो ना जेतेबेले महाप्रभु श्रीखंडगिरी अणाकार ध्वनि कौन करेंगे स्थापन करेंगे मारकंड
ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ବର ଦେବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଠାକୁର ବିଷୟ ପରାମର୍ଶ ଲେଖିଥିଲେ, ଦ୍ୱାବିଂଶ ଏକରେ ଲାଗିବ ଧ୍ୱନି, ତିନି ପୁରକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଳେଣି, ଗୋଟେ ଲେଖିନଥିଲେ ନା। ସେ ଯାଉ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗମାୟା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଓଳିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା, କହିଲେ ଓଳିଏ ଯେ ରହିଥିବ ଶୁଣ ହେତୁ ଦ୍ୱାରେ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେତିକି ବେଳରେ। କହିଲେ ଯେଉଁ ଓଳିଟା ବାକି ଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମାପନ ଘଟିବ। ସେହି ଓଳି କରେ ନାଥ କଳି ଶେଷ ହେବ, ଓଳିକେ 13 ମାସ ଭୋଗ ଯେ ହୋଇବ। କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଓଳିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଓଳିଏ, ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ 13 ମାସ, ବୁଝୁଛି। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଳିକେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଓଳିକ ଯେଉଁଟା 13 ମାସ ହେବ, ସେ 13 ମାସରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବ। କହିଥିଲି ମୃତ୍ୟୁ 5 ପ୍ରକାର ଆଗରୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଗ ମୃତ୍ୟୁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଅପମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ ସେଟା ଅପମୃତ୍ୟୁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଗମାୟା ମୁଖରେ ଯିଏ ଗଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମଲେ, କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପରେ ମଲେ, କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଭସେଇ ନେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାଙ୍କର, ଯୋଗମାୟା କବଳରେ ବିନାଶ ତାହାଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ବହୁତ ମରିଗଲେ, ସେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏହିପରି ସମୟଟା ଗୋଟିଏ ଆସିକି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ପହଞ୍ଚି ଗଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କେହି ଧର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରୁ ନାହୁଁ। ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି 2.5 ଦିନ ହେଲା। 2.5 ଦିନ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମରିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ। କେତେ ଦିନ ହେଲା, 2 ଦିନ। ମଝିରେ ଯେତିକ ଖେଳା ଲୀଳା କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଓଳିଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବାଦରେ 2.5 ଦିନ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏ 2.5 ଦିନ ପାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଟାକୁ ବାଇ ନୁହଁ। ପୁଅ ଝୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଳିଟା ପାଇକି ଆମେ ସେଇଥିରେ ବାଇ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ପଳେଇଗଲା, ମରିବା ଦିନେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ ଓଳିଟା ରହିଲା, ଖାଲି ପୁଅ ଝୁଅ ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁକି ବାଇ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ, ମୋର କି ପୁଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଇଥିବି, ଧରାଯାଉ ଜଣକ ବଇଥିବ, ତା ପୁଅଟା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇଗଲା, ସେ ତା ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ ମରିଗଲା। ସେ କହିବ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପୋଡ଼ିବିନି ପୋତିବିନି। ଜଣେ କହୁଥିବ ଇଏ ମୋ ବାପା, ସିଏ ମରିଗଲା, କହିବ ନା ମୋ ବାପାଟାକୁ ଯତ୍ନ କରି ସାଇତି କରି ରଖିବି, କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟରେ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଛଞ୍ଚୁ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟରେ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଛଞ୍ଚୁ। ପେଟକୁ ମାରିକି ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିବ, ସିଏ ଯଦି ଚୋର ଟାଉଟର ହେବ, ସେ ଧନକୁ ବିକି ଖାଇଦେବ, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବନି। ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟରେ ହେବ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଛଞ୍ଚୁ, ଯଦି ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଥିବ, ସେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତମର ନାଁ ରଖିବ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସ୍ତର ରହେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ଧର୍ମକୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତମେ ସବୁ ଭାବୁଥିବ ମରିଗଲେ ସରିଯାଏ, ମରିଗଲେ ଆସେ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ମରିଗଲେ ସରିଗଲା କ'ଣ? ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଜଗତ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ତମେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇପାର, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ତା ଉପରେ କଲଚର କରିପାରୁଛି, କରିପାରୁଛି ନା। ଦେଖ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଓଙ୍କାର ଅକ୍ଷରକୁ ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ନାଦ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ହଉନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆମର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି
ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ସେଠି କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେଉଁ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ କରୁଛୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଲି ସଜିଆ ଆମର ହୁଏ 10 ଦିନ, ବାଲିଟାକୁ ସମାନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲନ୍ତି ଦେଖିବ କାହାର ଗୋରୁ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ, କାହାର ବିଲେଇ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ, କାହାର ବିଛା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ, କାହାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କେମିତି? ଆଉ ତୁମେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆରେ ଧର୍ମ ଯଦି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, 17 କୋଡ଼ୁଆ ତାପରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଉପର କୋଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ତଳ କୋଡ଼ୁଆ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଇଏ ଫେର କେମିତି ହେଉଛି? ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି? ଯେପରି ପଥର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ? ପଥରକୁ ପଥର ଘଷିଲାକୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ? କ୍ଷୀରକୁ କେତେ ଥର ତାକୁ ସିଝଉଛେ, ତା ଦେହରୁ ସର ବାହାର କରୁଛେ, ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଛେ, ତା ଦେହରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି, ଲହୁଣୀକି ବସେଇଲାଙ୍କୁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ? ଘିଅ। ସେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆମର ନିହାତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଯାଇରେ ସେ ସ୍ତରକୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଲଚର କରି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କି କାହାକୁ ଆମେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କରୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ବଢ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ବିବେକୀ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝି? ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ଓଳିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି, ସେ ଓଳିଟା ହେବ କେତେ ମାସେ? 13 ମାସେ। ସେଇ ଓଳିରେ ସଂହାର ହେବେ କେଉଁଥିରେ? ଯୁଦ୍ଧରେ। ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବେ? ସଂହାର ହେବେ। ସଂହାର ହେବେ, ଯୋଗମାୟା ସେଇଠି କ'ଣ ହେବେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।